Hello dear students. So here we are again with the textbook Multiple Modernities Readings on Kerala. So in the last class we were continuing with the chapter Courageous Act by Anasuya Menon. So this chapter Courageous Act, as we said, discusses the life of the famous Malayalam film artist, or we can say drama artist, Nilampur Aisha. So in the previous classes, we discussed some ideas. We have already discussed the 2 pages of the text, the chapter, and we will move to the next two pages, remaining 2 pages. But before that, we have to just, what we can say, assimilate all the points that we have discussed so far. So first of all, as we said, this chapter that is taken from the Hindu newspaper article that was written by Anasuya Menon. So that person has written an article about Nilampur Aisha, her struggle, her experiences in life and all those. So that article we have the Kannur University included for your textbook. So Anasuya Menon based her article based on an interview that she got to have with this person, that means Nilampur Aisha. So when a program was going on in Kochi, the program was a Bob Marley festival. A Bob Marley festival was going on in Kochi, and Anasuya Menon got a chance to meet the famous actress Nilampur Aisha, and there she had subsequently what we can say came up with an article based on the interview, based on the talk she had with Nilampur Aisha. So after that, what we said, so Aisha made her debut at age 16 through E.K. Imus play Ijinallaru Manishanavan Noker. So first we talked about how difficult it was for Aisha to come out to the stage from a very restricted family setting, or more than family setting, we should say the restricted social setting, especially because from a Muslim community it was not something proper for a girl to come out and stand on the stage as an actress. But Nilampur Aisha could do all this with the what you can say prior support of her father and brother, though her mother was really suspicious about her daughter's entry into such a field, but her family, especially her father, was really a connoisseur, and he admired all the art forms. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. During her childhood days, of course we know she was born into a well-to-do family, and after that, after her debut in the play, and after some time her father died. After that, her struggles, her what we can say difficult time starts. So we discussed the chapter till the death of her father. So അവിടെയാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പേജ് നമ്പർ 88. പേജ് നമ്പർ 88 ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞത് സോ ഫാദർ മരിച്ചു ഇനി എന്താണ് അവളുടെ ആയിഷയുടെ ടഫ് ടൈം തുടങ്ങാൻ പോവാണ്. So we also, when we discussed how she happened to come to the industry, we discussed it was E.S. who really gave a boost to the idea of a woman coming and acting on the stage. Because till that time, during the 1950s, before that, only men donned വിമൻസ് റോൾസ് ആ ഒരു പുരുഷന്മാരായിരുന്നു എന്ത് ചെയ്തിരുന്നത്, സ്ത്രീകളുടെ റോള് അഭിനയിച്ചത്. സോ ആഫ്റ്റർ EMS റിയലി what we can say fostered the idea that a woman, if a woman can come and act on stage, it will be proper, because all the time a man coming and what we can say acting like a woman, that is not a proper thing.
the society was really changing, and he thought the medium of change that was really drama. So drama was a medium of social change. So drama should bring something new in order to proclaim that process of change, the message to change the condition of society. So that way he really supported the dramatist to just accept a woman in the role to play out the role of the females. So that's how once IMO came to Aisha's house with her brother, and Aisha was just listening to the music and was trying to sing along with the gramophone. So she had not that much experience in any of these artistic fields, but she used to sing a little bit, that's all. So once she got the role, she accepted it, and her mother really came up with some kind of disagreements, but she was really confident about the choice of her profession. She, what we can say, stood really strong with her decision, and after that what happened? She acted out that role, and after some time her father died. So now look at page number 89. Father മരിച്ച ശേഷം ഇനി എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. Days of hunger and poverty followed. Those who opposed her theatre activism had forbidden people to help her. But a good Samaritan, such as a Kunnikutin Tampan of the royal family of Nilampur and Dr. M. Usman, both social visionaries and patrons of the arts, offered a refuge. I got food to eat, and I remained alive. Actor Nilampur Balan too coaxed her out of her hiding place. He advised me to go from door to door talking to people about theatre. So in the പറയുന്നത് days of hunger and poverty followed. After her father's death, the family really broke, and the financial condition really broke, and they fell into the depths of poverty. ആ ഒരു ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്ക് അവര് വീഴാണ് ഫാദറിന്റെ മരണശേഷം. So days of hunger and poverty followed. So അതിനുശേഷം എന്താണ് വിശപ്പും ദാരിദ്ര്യവും ഫോളോ ചെയ്യാണ്, തുടർന്ന് വരികയാണ്. Those who opposed her theatre activism had forbidden people to help her. So we said, we had already mentioned that people were, especially people from her community were totally against her theatre activism, and they really forbade other people from helping her. അവരെ എന്ത് ചെയ്യരുത്, അവളെ ആ ഫാമിലിയെ സഹായിക്കരുത്, ostracized from the society. അവരെ എന്ത് ചെയ്യാണ്, സമൂഹത്തിൽ നിന്നും ഒറ്റപ്പെടുത്തി നിർത്തുക, അവരെ ഭ്രഷ്ട് കൽപ്പിച്ച് മാറ്റി നിർത്തുകയാണ് ചെയ്തത്. എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ആരും ആയിഷയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ആയിഷയുടെ ഫാമിലിയെയോ സഹായിക്കാൻ ഏത് വിധത്തിലും സഹായിക്കാൻ പാടില്ല. Those who opposed her theatre activism had forbidden people to help her. So ഇനി അവർ പറയാണ്, നമ്മുടെ നിലമ്പൂർ ആയിഷ പറയാനുണ്ട്. But a good Samaritan such as Kunnikutin Tampan of the royal family of Nilampur and Dr. M. Usman, both the social visionaries and patrons of the arts, offered refuge. But a good Samaritan, Samaritans പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയാ, പരോപകാരി എന്ന് പറയില്ല, നമ്മുടെ അനാഥരക്ഷകൻ എന്നൊക്കെ പറയാം. kind persons എന്നാണ്, kind people, kind fellows. So someone who really has a mind to help out, help people, reach out to the poor and the downtrodden people. So good ആൾക്കാർ, ഇങ്ങനെയുള്ള പരോപകാരികളായ ആരൊക്കെയാണ്? കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പാൻ ഓഫ് ദി റോയൽ ഫാമിലി. സോ ആ ഒരു നിലമ്പൂർ റോയൽ ഫാമിലിയിലുള്ള കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേഴ്സൺ, അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു, സഹായിച്ചു. പിന്നെയോ ഡോക്ടർ എം ഉസ്മാൻ, പിന്നെ ഒരു ഫേമസ് പേഴ്സൺ ആണ്, ഒരു ആക്ടിവിസ്റ്റ് ആണ്. ആര്? ഡോക്ടർ എം ഉസ്മാൻ. He also came up with some extended his helping hand in order to help this person from in her tough time. അവരുടെ ആ ഒരു
ടഫ് ടൈമിൽ അവരെ സഹായിച്ചു. ബോത്ത് പീപ്പിൾ അല്ലെ, ബോത്ത് ദീസ് പീപ്പിൾ were സോഷ്യൽ വിഷണറീസ് അല്ലെ. വിഷണറീസ് പറഞ്ഞാൽ ദീർഘദർശികൾ അല്ലെ. പീപ്പിൾ ഹു ഹാവ് എ ഗുഡ് വിഷൻ അബൌട്ട് അല്ലെ സംതിങ്, ഒരു ദീർഘദർശികളായ ആൾക്കാർ അല്ലെ, ഒരു വിശാലമായ കാഴ്ചപ്പാടുള്ള വ്യക്തികൾ അല്ലെ. പീപ്പിൾ ഹു ഹാവ് ബെറ്റർ പെർസ്പെക്റ്റീവ് അറ്റ് തിങ്സ് അല്ലെ. സോ ഇവർ രണ്ടാളും എന്തായിരുന്നു? ദീർഘദർശികളായിരുന്നു അല്ലെ. അവര് സമൂഹത്തിന്റെ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ മുന്നേ കണ്ട ആൾക്കാരായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് അങ്ങനെ പാട്രൺസ് അല്ലെ, ദേവർ പാട്രൺസ് ആണ്. പാട്രൺസ് പറഞ്ഞാൽ പാട്രൺസ് ഓഫ് ആർട്ട്, കലയുടെ അല്ലെ ഉപാസകരാണ്. അതായത് കലയെ അല്ലെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി, കലയുടെ അല്ലെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അല്ലെ ഒരു കലാകാരി ഇങ്ങനെ വളരെ അല്ലെ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരെ അല്ലെ എന്ത് ചെയ്യാൻ, ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടല്ലേ വന്നു. ആരൊക്കെ? കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പാൻ ഓഫ് ദി റോയൽ ഫാമിലി അല്ലെ, നിലമ്പൂർ ആൻഡ് ഡോക്ടർ എം ഉസ്മാൻ. പാട്രൺ ഓഫ് ദി ആർട്സ് ഓഫർ റെഫ്യൂജ് അല്ലെ. റെഫ്യൂജ് പറഞ്ഞാൽ അഭയം അല്ലെ, ആ ഒരു ഹെൽപ്പ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ആ ഒരു ഷെൽട്ടർ അല്ലെ. ദേ ഓഫർഡ് ഹർ ഷെൽട്ടർ അല്ലെ, ഫുഡ് ആൻഡ് ഓൾ, ആൻഡ് എൻകറേജ്ഡ് ഹർ. I got food to eat and I remained alive. സോ എന്താ പറഞ്ഞ, ഐ ഗോട്ട് അല്ലെ, എനിക്ക് ഭക്ഷണം അങ്ങനെ കിട്ടിയല്ല, ഇവരെയൊക്കെ സഹായിക്കും കൊണ്ട് എനിക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടി. ആൻഡ് ഐ റിമെയിൻഡ് അലൈവ് അല്ലെ, ഞാൻ ജീവിച്ചിരുന്നു അല്ലെ. ആ ഒരു ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ അല്ലെ എൻ്റെ ജീവൻ നിലനിർത്തി. Actor Nilambur Balan too coaxed her out of her hiding place. So actor Nilambur Balan അല്ലെ. സോ നിലമ്പൂർ ബാലൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അഭിനേതാവ് അല്ലെ, ആക്ടറും കൂടി എന്ത് ചെയ്തു, അവരെ അല്ലെ കോക്സ്ഡ് ഹർ ഔട്ട് ഓഫ് ഹർ ഹൈഡിംഗ് പ്ലേസ്. കോക്സ്ഡ് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈസ് അല്ലെ, പ്രൈസ് ടു ഡു സംതിങ്, എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രശംസിക്കുക അല്ലെ, ഒരാളെ എന്ത് ചെയ്യാം, എനർജി കൊടുക്കുക അല്ലെ, ബൂസ്റ്റ് കൊടുക്കുക, ആ ഒരു എൻകറേജ് ചെയ്യുക അല്ലെ. അവരെ എൻകറേജ് ചെയ്തു. എന്തിന്? ഹർ ഔട്ട് ഓഫ് ഹർ ഹൈഡിങ് പ്ലേസ്, അവരുടെ ആ ഒരു അല്ലെ ഹൈഡിങ് പ്ലേസിൽ നിന്നും. വളരെ ഫാദർ മരിച്ചു, ആകെ കൂടി അല്ലെ തകർന്നിരിക്കുകയാണ്, ഒരു ഡിപ്രഷൻ ലെവലിലോട്ടല്ലേ അവർ പോയപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്തു, കുറച്ചൊന്ന് ഒതുങ്ങിപ്പോയി അല്ലെ, അതിൽ നിന്നും പുറത്തു വരാനായിട്ട്. സോ ഫ്രം ഹർ ഹൈഡിങ് പ്ലേസ് അല്ലെ, ആ ഒരു സോറോസിന്റെ അല്ലെ ദുരിതത്തിന്റെയും ദുഃഖത്തിന്റെയും ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നും അല്ല എന്ത് ചെയ്യുക, ഉയർന്നു വരാനായിട്ടല്ലേ നിലമ്പൂർ ബാലനും എന്ത് ചെയ്തു, അവരെ എൻകറേജ് ചെയ്തു അല്ലെ. ഹി ഓൾസോ എൻകറേജ്ഡ് ഹർ a lot അല്ലെ, in order to make her come to the stage അല്ലെ, and also take out the roles അല്ലെ, respective roles, and just bless the stage അല്ലെ with her presence എന്നുള്ളതാണ്. He advised me to go from door to door talking to people about theatre. So what he said അല്ലെ, so അദ്ദേഹം എന്ത് പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെയല്ലേ ഇരുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനവും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. Of course അല്ലെ, every person has a tough time, so you just come out from the hard അല്ലെ days. Just in order to അല്ലെ do that, you have to first of all teach the society the importance of theatre and how the things really happen in a theatre. So especially in Muslim community അവരെന്ത് ചെയ്യില്ല, ഇങ്ങനെയുള്ള കലാപരിപാടികളൊന്നും കാണാനും പോകുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കില്ല. സോ എന്ത് ചെയ്യാ നീ അല്ല, it is not a good thing. You just settle yourself with the sorrow. So just courage, take courage up and fill your what we can say heart with that courage and that spark, and just go and visit each and every house and just teach them the importance about the importance of theatre അല്ലെങ്കിൽ ആക്ടിങ് അല്ലെ. ആ ഒരു സോഷ്യൽ ചേഞ്ചിനുള്ള ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എന്ത് ചെയ്യണം, നീ തന്നെ എടുക്കണം അല്ലെ. ഓരോ വീടും കയറി ഇറങ്ങി നാടകത്തെ പറ്റിയും നാടകത്തിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ പറ്റിയൊക്കെ സംസാരിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ആര്, നിലമ്പൂർ ബാലൻ. So he advised me to go from door to door ഓരോ വാതിലുകളിലും കയറി ഇറങ്ങാം, എന്നിട്ടോ talking to people about theatre അവരെ തിയേറ്ററിന്റെ ആ ഒരു കാര്യത്തെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കുക തിയേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തല്ല, ഒരു ബാഡ് തിങ് അല്ല എന്നുള്ളത് എസ്പെഷ്യലി മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ സ്ത്രീകളെ അവരെപ്പോഴും എന്താണ് പുറത്തു വരാതെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും. സോ ജസ്റ്റ് ഗോ ആൻഡ് ടീച്ച് ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഓൺലി വേ ടു സോൾവ് തിങ്സ് ഔട്ട് എന്നുള്ളതാണ്. Now look at the next paragraph. Theatre became a fire that burned in her. We never got paid those days. It was not for money. We went from village to village inviting people to watch our plays, which we called for revolution, fighting feudalism.
And ഈ ദുനിയാവിൽ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ്. That is, I am alone in this world. Written by Dr. Usman, she brought her sister Amina to the stage. Opposition continued. Once she was shot at while performing in one of K.T. Muhammad's plays in Manjeri. I suppose it was an air gun. By sheer luck, I escaped. Another time, while performing at Mannarkar, a man from the audience went up to her and slapped her. Since then, I have lost my hearing in one ear. So, in the പറയുന്നത് നോക്കാം. Well, theatre became a fire that burned in her. So, acting like നാടക അഭിനയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു? അവരുടെ ഉള്ളിലല്ലേ ജ്വലിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു അഗ്നിയായിരുന്നു അല്ലെ. സോ ദർ പാഷൻ ടു ആക്ട് ഔട്ട് അല്ലെ, ആക്ട് സം റോൾസ് ഔട്ട് ഇൻ എ സ്റ്റേജ്, ഓൺ എ സ്റ്റേജ് അല്ലെ. ദാറ്റ് വാസ് റിയലി എ പാഷൻ ഫോർ ഹർ എന്നുള്ളതാണ്. സോ അവരെന്താ പറയുന്നത്? വി നെവർ ഗോട്ട് പെയ്ഡ് ദോസ് ഡേയ്സ് അല്ലെ. സോ വി നെവർ ഗോട്ട് പെയ്ഡ് ദോസ് ഡേയ്സ്. ആ ദിവസങ്ങളിലല്ല എന്താണ് ഇന്നത്തെ പോലെയല്ല, എന്തല്ല നാടകത്തിൽ അഭിനയിക്കാൻ വരുന്നവർക്ക് പൈസയൊന്നും കൊടുക്കുന്ന പരിപാടിയൊന്നും ഇല്ല അല്ലെ. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കുറച്ച് ഫുഡൊക്കെ കിട്ടുമായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ഫോർ മണി അല്ലെ. സോ മണി അല്ലെ, പൈസക്ക് വേണ്ടി ഉള്ള ഒരു പ്രൊഫഷൻ ആയിരുന്നില്ല എന്ത് നാടകാഭിനയം അല്ലെ. ഇറ്റ് വാസ് ജസ്റ്റ് അല്ലെ ഇൻ ഓർഡർ ടു സാറ്റിസ്ഫൈ വൺസ് പാഷൻ അല്ലെ. ഇൻ ഓർഡർ ടു സാറ്റിസ്ഫൈ വൺസ് പാഷൻ അല്ലെ, വൺ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു കം ഔട്ട് അല്ലെ, കം ഔട്ട് ഓൺ ദി സ്റ്റേജ്. സോ ദ മൈൻഡ് ടു ആക്ട് എന്നുള്ളതാണ്. So out of that acting, they want to be getting anything. So it was not for financial benefit. So we went from village to village, inviting people to watch our plays, which we called for revolution, fighting feudalism. So in the Chedu, normally went from village to village. ഓരോ അല്ലേ ഗ്രാമങ്ങളിലും ഗ്രാമങ്ങളിലെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്ന് ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നടന്നു. എന്നിട്ടോ ഇൻവൈറ്റിംഗ് പീപ്പിൾ ടു വാച്ച് അവർ പ്ലേസ് അല്ല, ആളുകളെ നമ്മുടെ അല്ലെ ഡ്രാമ പ്ലേ കാണാനായിട്ട് ക്ഷണിച്ചു അല്ലെ, അവരെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തു. വിച്ച് കോൾഡ് ഫോർ റെവല്യൂഷൻ അല്ലെ. കാരണം എന്താണ്? ബിക്കോസ് അല്ലെ ദ സൊസൈറ്റി ഷുഡ് ചേഞ്ച് അല്ലെ ഫ്രം ദ ഡാർക്ക് അല്ലെ കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി വാസ് റിയലി സ്റ്റീപ്ഡ് ഇൻ അല്ലെ. ഇറ്റ് ഷുഡ് കം ഔട്ട് ടു ദി ലൈറ്റ്. സോ ദാറ്റ് അല്ലെ ഇൻ ഓർഡർ ഫോർ ദാറ്റ് അല്ലെ വി റിയലി വാണ്ടഡ് എ റെവല്യൂഷൻ ടു അവർ ഡ്രാമ, അവർ അല്ലെ ആക്ടിങ് എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഫോർ ദാറ്റ് പർപ്പസ് അല്ലെ വി just went from village to village and I visited each family and told them to come and see our drama. So that those dramas will be passing message about revolution and also fighting feudalism. So ജന്മിത്തത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള അല്ലെ മെസ്സേജ് ഒക്കെ പാസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെ കുറെ നാടകങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ എന്താണ് റെവല്യൂഷൻ അല്ലെ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾ, എസ്പെഷ്യലി അല്ലെ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മുമ്പേ അല്ലെ KPAC എന്ന് പറയുന്ന തിയേറ്റർ ഒക്കെ അല്ലെ റവല്യൂഷണറി ആയിട്ടുള്ള അല്ലെ വിപ്ലവകരമായ അല്ലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് തീം വരുന്ന അല്ലെ ആ ഒരു കർഷകന്റെ ദുരിതം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ അതേ ലൈനിൽ വരുന്ന അല്ലെ ആക്ടിങ് കമ്പനീസ് അല്ലെ ആ ഒരു തിയേറ്റർ വി കൻ സേ ഓർഗനൈസേഴ്സ് ആണ്. സോ അവരും എന്ത് ചെയ്യും, അതേ ലൈനിൽ അല്ലെ തീംസ് ഒക്കെ എടുത്ത് ആക്ട് ഔട്ട് ചെയ്യും അല്ലെ. എസ്പെഷ്യലി ഫ്യൂഡലിസത്തിനെതിരായിട്ടല്ലേ വളരെ വിപ്ലവകരമായിട്ടുള്ള അല്ലെ റെവല്യൂഷണറി ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും ചെയ്യാം. സോ അത് കാണാനല്ലേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഒരുപാട് ആളുകളെ ക്ഷണിച്ചു. another play അല്ലെ, ഏത് പ്ലേ നോക്കി, another play ഈ ദുനിയാവിൽ ഞാൻ ഒറ്റക്കാണ് അല്ലെ, I am alone in this world, written by Dr. Usman. She brought her sister Amina to the stage. So after her debut and her what we can say active participation in dramas, she also really helped her sister's debut, to initiate her sister's debut on stage. സോ അവരെന്ത് ചെയ്തു, അവരുടെ സിസ്റ്റർ ആയ അല്ലെ ആരെയാണ്, ആമിന അല്ലെ, ആയിഷയുടെ സിസ്റ്ററാണ് ആര്, ആമിന. സോ ആമിനയും അല്ലെ സ്റ്റേജിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന ഏത് ഡ്രാമയിലൂടെ, ഈ ദുനിയാവിൽ ഞാൻ ഒറ്റക്കാണ് അല്ലെ, ഈ ലോകത്ത് ഞാൻ ഒറ്റക്കാണെന്ന് പറയുന്ന അല്ലെ, ഐ ആം അലോൺ ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡ്രാമ അല്ലെ. ആര് എഴുതിയത്, ഡോക്ടർ ഉസ്മാൻ അല്ലെ, ഒരു ഫേമസ് ഡ്രാമാറ്റിസ്റ്റ് ആണ് അല്ലെ ആര്, ഡോക്ടർ ഉസ്മാൻ. സോ അദ്ദേഹം എഴുതിയ അല്ലെ പ്ലേ.
Oppositions continued. So, just like what it happened when I chose to come out to the stage, the same thing happened in my sister's case also. So when I really had taken the initiative to make her come to the stage, the protest, or we can say the objections from different sides of the society really continued with all its women's പ്രതിഷേധമല്ല സമൂഹത്തിന് നാലാഭാഗത്തു നിന്നും അതേ തീവ്രതയോടെ വന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ആരെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോ? സിസ്റ്ററായ ആമിനയെ സ്റ്റേജിൽ കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴും അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു. ഒപ്പോസിഷൻ പറഞ്ഞാൽ എതിർപ്പ് Once she was shot at while performing in one of K.T. Muhammad's plays in Manjeri. So എന്താ പറയുന്നത്? Continued. Once she was shot at while performing in one of K.T. Muhammad's plays in Manjeri. So എന്ത് ചെയ്തു? ആയിഷ ഒരിക്കല് സ്റ്റേജിൽ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ എന്താണ് എവിടെ? മഞ്ചേരി മഞ്ചേരി പ്ലേസ് ഇൻ മലപ്പുറം മലപ്പുറത്ത് ഒരു പ്ലേസ് ആയ മഞ്ചേരിയിൽ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഇങ്ങനെ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് എന്ത് വരുന്നത്? ഷൂട്ട് വൈൽ പെർഫോമിംഗ് ആണ്. KT മുഹമ്മദിന്റെ പ്ലേയിൽ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് ആരോ ഒരാളല്ലേ വെടിയുതിർക്കുന്നത്. എവിടെയൊന്നും ഒരു ഗൺ ഫയർ വരികയാണ്. So she says, I suppose it was an air gun. So ഒരു എയർ ഗൺ ആയിരുന്നു ഒരു എയർ ഗൺ ആണ്. എസ്പെഷ്യലി മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ വേട്ടയാടാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു എയർ ഗണ്ണ് കൊണ്ടാണ് എന്നെ വെടിവെച്ചത്. സോ ഷീസ് എന്ത് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം ഒരു മൃഗത്തിനെ പോലെ ഒരു എന്താ പറയാ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൽ നിന്നും ആ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്നും പുറത്തു വന്ന് ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കാൻ മൈൻഡ് കാണിച്ച ഈ ഒരു എന്താ പറയാ അഹങ്കാരിയായ ഒരു സ്ത്രീ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആ ഒരു മുസ്ലിം സമൂഹം നോക്കിക്കണ്ടു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മൃഗമായിട്ടല്ല അവരെ കണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്? എയർ ഗണ്ണ് കൊണ്ടല്ലേ ഫയർ ചെയ്യാണ്. സോ ഐ സപ്പോസ് ഇറ്റ് വാസ് എൻ എയർ ഗൺ. സോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സപ്പോസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചാൽ ഐ തിങ്ക് എന്നുള്ളതാണ്. ബൈ ഷിയർ ലക്ക് ഐ എസ്കേപ്ഡ് ബൈ മീ ഷിയർ ലക്ക് ഷിയർ പറഞ്ഞാൽ വെറും ഭാഗ്യത്തിന് മിയർ എന്ന് പറയില്ലേ, MERE. So by mere luck I just got to escape from their attack. So വെറും ഭാഗ്യത്തിനാണല്ലേ അന്ന് വെടി കൊള്ളുന്നതിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടത്. Another time, while performing at Mannarkad, a man from the audience went up to her and slapped her. So ഇനി വേറൊരു സമയത്ത് എവിടെ പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ മണ്ണാർക്കാട് എവിടെയാണ്? പാലക്കാടിലുള്ള മണ്ണാർക്കാട് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്ലേസിൽ അവര് അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് പറ്റിയത്? എ മാൻ ഫ്രം ദ ഓഡിയൻസ് വെന്റ് അപ് ടു ഹർ ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് ഓഡിയൻസിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വന്ന് അവരുടെ മുഖത്ത് കരണത്ത് അടിച്ചു. സ്ലാപ്ഡ് ഹർ. സ്ലാപ്ഡ് പറഞ്ഞാൽ മുഖത്തടിക്കുക സോ ഹർ സ്ലാപ്ഡ് ഹർ. സിൻസ് ദെൻ ഐ ഹാവ് ലോസ്റ്റ് മൈ ഹിയറിംഗ് ഇൻ 1 year. സോ ആയിഷ പറയാണെന്ത്? സോ അതിനുശേഷം എന്താണ് എൻ്റെ ഒരു ചെവിടെ ഇപ്പോ കേൾക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. കേൾവി ശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടു ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് സ്ലാപ്പ് ദാറ്റ് ഷീ റിയലി ഏൺഡ് ഫോർ ഹർ തിയേറ്റർ ആക്ടിവിസം. സോ അവരുടെ ആ ഒരു തിയേറ്റർ ആക്ടിവിസത്തിന് ധൈര്യപൂർവമായ ആ ഒരു പ്രവൃത്തി കറേജിയസ് ആക്ടിന് കിട്ടിയ ഒരു സമ്മാനങ്ങൾ സമൂഹം അവർക്ക് കൊടുത്ത സമ്മാനങ്ങൾ ഇത്രമാത്രമാണ് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. സോ നെക്സ്റ്റ് നോക്ക് എന്താ പറയുന്നത്? Aisha's first honor came the same year she started acting. That was in 1953. I was called Keralathinte Veeraputri. However, what she considers a greater achievement is having been able to work with stalwarts such as K.T. Muhammad, Vaikom Muhammad Bashir, Khan Kawil, and P.J. Antony. So എന്താ പറയുന്നത്? ഓക്കെ, Aisha's first honor came the same year she started acting. That was in 1953. സോ ആയിഷയുടെ ആദ്യത്തെ ഓണർ പറഞ്ഞ എന്താ പറയാ പ്രശസ്തി പുരസ്കാരം എന്നെല്ലാം പറയുന്നത് നമ്മളെ ഒരു ബഹുമതി ആദ്യത്തെ ബഹുമതി എങ്ങനെയാ കിട്ടിയത്? എപ്പോഴാണ്? came the same year she started acting. അവർ ആക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ വർഷം തന്നെയല്ലേ തനിക്ക് എന്താ പറയാ ബഹുമതികൾ കിട്ടിത്തുടങ്ങിയെന്നാ പറയുന്നത്. ആദ്യം കിട്ടിയ ബഹുമതി എന്താണ്?
സോ ഒരു വാക്കാണ് അല്ലെ, എന്ത് വാക്കാണ്, അല്ലാണ്ട് അതൊരു അല്ലെ മെറ്റീരിയൽ തിങ് ഒന്നും അല്ല അല്ലെ, ഒരു ട്രോഫിയോ അല്ലെ, ആ ട്രോഫിയൊന്നും അല്ല കിട്ടിയത്. എന്താണ് കിട്ടിയത് അല്ലെ, ഏതോ ന്യൂസ് പേപ്പറോ അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതോ ഒരു പേഴ്സൺ അല്ലെ, അവരെ എന്ത് വിളിച്ചു, ഐ വാസ് കോൾഡ് കേരളത്തിന്റെ വീരപുത്രി അല്ലെ. സോ കേരളത്തിന്റെ വീരപുത്രി എന്ന് ആരോ അവരെ വിളിച്ചു. സോ ഷീ കൺസിഡേഴ്സ് അല്ലെ ദാറ്റ് വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് incident, the first, or we can say, reward she really got for her acting. സോ അവരുടെ അഭിനയ മുഹൂർത്തങ്ങൾക്ക് അല്ലെ, അഭിനയത്തിന് കിട്ടിയ ആദ്യത്തെ അവാർഡായിട്ട് അവർ കാണുന്നത് ആ ഒരു വേഴ്സാണ്. ഏത് വേഴ്സ്? കേരളത്തിന്റെ വീരപുത്രി. However, what she considers a greater achievement is having been able to work with stalwarts such as K.T. Mohammed, Waikem Mohammed Bashir, Khan Kawal, and P.J. Anthony. So, എന്താ പറയുന്നത്, എന്നിരുന്നാലും അല്ലെ, however പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും അല്ലെ, but she considers a greater achievement, അതിലും വലിയ അല്ലെ മഹത്തായ ഒരു അച്ചീവ്മെന്റ് അല്ലെ, നേട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? is having been able to work with stalwarts അല്ലെ. സോ എന്താണ്, ഒരുപാട് അല്ലെ, സ്റ്റാൾവേർഡ്സ് പറഞ്ഞാല് സ്ട്രോങ് പേഴ്സണാലിറ്റീസ് അല്ലെ, കരുത്തന്മാർ, ഒരുപാട് കരുത്തന്മാരായ അല്ലെ ആൾക്കാരുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയല്ലേ, ഒരുപാട് കലയിൽ അല്ലെ, ആ ഒരു കലാനാടകം സിനിമാ മേഖലകളിൽ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ അല്ലെ, പ്രശസ്തന്മാരുടെ ഉന്നതന്മാരുടെ കൂടെ അഭിനയിക്കാൻ അല്ലെ അവസരം കിട്ടി, അവരോടൊത്ത് അല്ലെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് കിട്ടി അല്ലെ. ദാറ്റ് ഷീ റിയലി ട്രെഷേഴ്സ് അല്ലെ മോർ ദാൻ എനിത്തിങ് എൽസ്. സോ ആരൊക്കെയാണ്? K.T. മുഹമ്മദ് അല്ലെ, നാടകത്തിലെ ഫേമസ് ആയ ആൾക്കാരാണ്. പിന്നെ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ അല്ലെ, ഫേമസ് റൈറ്റർ ആണ് അല്ലെ. പിന്നെ ഖാൻ കാവൽ, P.J. ആന്റണി അല്ലെ, ഫിലിമിലൊക്കെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അല്ലെ, P.J. ആന്റണി ഒക്കെ. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള അല്ലെ ഫേമസ് ആയ പേഴ്സൺസിന്റെ കൂടെ അല്ലെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ അവസരം കിട്ടി. സോ ഷീ റിയലി അല്ലെ ഫീൽസ് ദാറ്റ് അല്ലെ മോർ ദാൻ എനിത്തിങ് എൽസ്, these I mean, those experiences that she got to work with those people that she really treasures than anything else. So now look at the next paragraph. The most prominent among the awards that she has received are the S.L. Puram State Prize for her overall contribution to theatre and the Kerala State Award for the Best Supporting Actress in the children's film Oomakuyil Paarumbol. The most prominent among the awards she has received. So അവർക്ക് കിട്ടിയ ഏറ്റവും അല്ലെ പ്രോമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉന്നതമായ അല്ലെ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് അവാർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്? S.L. Puram State Prize. S.L. Puram അല്ലെ സ്റ്റേറ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവാർഡ്. പിന്നെയോ ഫോർ ദാറ്റ് അവാർഡ് ഷീ റിയലി ഗോട്ട് ഫോർ ഹർ ഓവറോൾ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു തിയേറ്റർ അല്ലെ, നാടകത്തില് നൽകിയ അല്ലെ ഓവറോൾ അവരുടെ അല്ലെ ആ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ, അവരുടെ അല്ലെ സംഭാവനകൾക്കാണ് ആ ഒരു അവാർഡ് കിട്ടിയത് അല്ലെ, നാടകത്തിന് വേണ്ടി അതുവരെ അല്ലെ നൽകിയ സംഭാവനകൾക്ക് ഓവറോൾ കിട്ടിയ ഒരു പ്രൈസ് ആണ് S.L. Puram സ്റ്റേറ്റ് പ്രൈസ്. ആൻഡ് ഓൾസോ എന്താണ്, പിന്നെ കേരള സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് ഫോർ ബെസ്റ്റ് സപ്പോർട്ടിംഗ് ആക്ട്രസ് അല്ലെ, പിന്നെ കേരള സ്റ്റേറ്റിന്റെ സഹനടിക്കുള്ള അല്ലെ സപ്പോർട്ടിംഗ് ആക്ട്രസ് എന്നുള്ള അവാർഡ് കിട്ടി അല്ലെ, ഫോർ ദ എന്തിനു അഭിനയിച്ചതിന്? ചിൽഡ്രൻസ് ഫിലിം അല്ലെ, കുട്ടികളുടെ മൂവിയായ അല്ലെ കുട്ടികളുടെ സിനിമ ഏതാണ്? ഊമക്കുയിൽ പാടുമ്പോൾ എന്ന് പറയുന്നല്ല, ആ ഒരു മൂവിക്ക് വേണ്ടി അല്ലെ അഭിനയിച്ചതിന് ബെസ്റ്റ് അല്ലെ സപ്പോർട്ടിംഗ് ആക്ട്രസ് അവാർഡ് ഷീ റിസീവ്ഡ് അല്ലെ. സോ these are some of the prominent awards she really received for during her career. Now we'll take page number 90. Page number 90 എടുക്കാം. At 76, Aisha retains her fire within. She attends workshops and debates on social issues and women's empowerment. I've studied only till class 5, but I can speak from my experience, she says, in a clear, unwavering voice. She is not too enthused about the contemporary theatre, which she feels lacks commitment. Hence, she does not see herself back on stage. Movies? Yes. TV serials? That would be an emphatic never, she says, slinging her cloth bag over her shoulder to catch the bus back to Nilampur. So എന്താ പറയുന്നത്, at 76 അല്ല ആയിഷ retains the fire within. സോ ഈ ഒരു അല്ലെ 76 വയസ്സിലും അല്ലെ ആ ഒരു
എന്താ പറയാ മധ്യവയസ്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. സോ മിഡിൽ ഏജ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇരിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ടുമല്ല എന്താണ് ആഷ റീറ്റെയിൻസ് ദ ഫയർ വിത്തിൻ അല്ലെ. റീറ്റെയിൻസ് പറഞ്ഞാൽ കീപ്സ് എന്നുള്ളതാണ്. ഷീ അല്ലെ റിയലി കീപ്സ് ഹർ ഫയർ അല്ലെ വിത്തിൻ. ഇത് ആ ഒരു ജീവിതത്തോടുള്ള അല്ലെ ആ ഒരു ഊർജം അല്ലെ, ഓജസ്, ആ ഒരു പവർ അല്ലെ, ആ ഒരു അഗ്നി അല്ലെ, അതെന്താണ് ഇപ്പോഴും അല്ലെ തൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിലനിർത്തുന്നു. Because she is a brave person, because she has came out from many so many difficult situations. She came out colorfully, very victoriously. So she attends workshops and debates on social issues and women's empowerment. So she now, since she has really came out to different, or we can say, experiences, or as a revolutionary figure, a revolutionary woman. സോ അതിന്റെ ഒരു പ്രതിനിധി എന്ന രീതിയിലല്ല അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു. ഷീ അറ്റൻഡ്സ് വർക്ക്ഷോപ്സ് ആൻഡ് ഡിബേറ്റ്സ് ഓൺ സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ്. സോ സാമൂഹികപരമായ ഇഷ്യൂസ്, പ്രശ്നങ്ങളിലൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വേദികളിലൊക്കെ അവരെന്താണ് ഇപ്പോൾ ഒരു സാന്നിധ്യമാണ്. ബിക്കോസ് ഒരു എന്താണ് ജീവിതത്തിൽ അനുഭവ സമ്പന്നയായ ഒരു സ്ത്രീ എന്നുള്ള രീതിയിൽ, എസ്പെഷ്യലി ഫ്രം എ മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റി വിമൻസ് എംപവർമെന്റ്. പിന്നെ എന്താണ് സ്ത്രീകളുടെ ഉന്നമനത്തിനായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ചർച്ചാവേദികളൊക്കെയും നമുക്ക് ഇവരെ എന്ത് ചെയ്യാം കാണാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. ബിക്കോസ് ഷീ റിയലി സപ്പോർട്ട്സ് വിമൻസ് എംപവർമെന്റ്. I studied only till class 5, she says. സോ അവരെന്ത് പറയാണ്, ഞാൻ 5ാം ക്ലാസ് വരെ മാത്രമേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ബട്ട് ഐ ക്യാൻ സ്പീക്ക് ഫ്രം മൈ എക്സ്പീരിയൻസ്. ബട്ട് എന്താണ് ഐ ക്യാൻ സ്പീക്ക് ഫ്രം മൈ എക്സ്പീരിയൻസ്. എൻ്റെ അനുഭവങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമല്ലേ. സോ ഷീ ഈസ് കോൺഫിഡൻറ്റ് that her words are powerful because she is really that much experienced in life, though she really lacks in the in the areas of studies. She could really get only a 5th class 5th class education, but she can really speak out from her experience. So she says in a clear, unwavering voice. അതാണ്, that is very important. സോ അവരെങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ, വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള അൺവേവറിങ്. വേവറിങ് പറഞ്ഞാൽ ഇളകുക അൺവേവറിങ് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോ ഇളകാത്ത ഇളകാത്ത, അതായത് ഉറച്ച സ്വരത്തിൽ അവര് പറയാണ്. ഷീ ഈസ് നൗ ടു വെരി വെരി കോൺഫിഡന്റ്. ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ അവരെ തളർത്തിയിട്ടില്ല അവരെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ, വളർത്തിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ദോസ് എക്സ്പീരിയൻസസ് റിയലി ഹെൽപ്ഡ് ടു ഫോം എ സ്ട്രോങ് വുമൻ സോ ദാറ്റ് ഷീ ഈസ് നൗ. So we can see her presence in so many workshops and debates on social issues and women empowerment. She is not too enthused about a contemporary theatre which she feels lacks commitment. So in the parenthesis, she is not too enthused പറഞ്ഞാൽ motivated inspired, എക്സൈറ്റഡ് അവരെന്താണ് ഇപ്പോഴുള്ള കണ്ടംപററി തിയേറ്റർ. കണ്ടംപററി പറഞ്ഞാൽ സമകാലികമായ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴുള്ള ആ ഒരു തിയേറ്റർ അതായത് ഡ്രാമ ആക്ടിങ്. ഇപ്പോഴുള്ള നാടക അഭിനയത്തോടോ അല്ലെങ്കിൽ നാടക കമ്പനികളോടോ ഒന്നും അവർക്ക് എന്തില്ല, ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഒന്നും ഇല്ല അത്ര വലിയൊരു ആകാംക്ഷയൊന്നും അതിനെ പറ്റിയില്ല. കാരണം എന്താണ് അവരുടെ അഭിപ്രായത്തിലല്ലേ, ബിക്കോസ് ഷീ ഫീൽസ് ദാറ്റ് ദീസ് തിയേറ്റർ കണ്ടംപററി തിയേറ്റർ റിയലി ലാക്സ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് എന്നാണ് ആ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഡെഡിക്കേഷൻ, ആ ഒരു ലോയലിറ്റി പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന നാടകത്തോട് ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു പാഷൻ അഭിനയത്തോട് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹികപരമായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നാടകങ്ങൾ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ആ ഒരു പാഷൻ എവിടെയില്ല. ദാറ്റ് റിയലി ലാക്ക് ദോസ് elements in contemporary theatre. So because of this she is not that much interested towards drama, especially today's drama today's theatre. So അവരെന്ത് പറയാണ്, hence she does not see herself back on stage. അതുകൊണ്ട് എന്താണ് തിയേറ്ററിലോട്ട് നാടകത്തിലോട്ട് തിരിച്ചു പോകുന്നതിനെ പറ്റി അവർക്ക് ആലോചിക്കാൻ തീരെ താല്പര്യമില്ല. ബിക്കോസ് ദാറ്റ് വോണ്ട് ഹാപ്പൻ എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഇല്ലാത്ത ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ഡെഡിക്കേഷൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു ഫീൽഡായി മാറി നാടക അഭിനയം എന്നാണ് അവര് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാടകത്തിലേക്കല്ലേ പോവാൻ എന്തില്ല. ഷീ കാൻ റിയലി സീ ഹെർസെൽഫ് ആക്ടിങ് അഗെയിൻ ഓൺ ദി സ്റ്റേജ്.
സോ പിന്നെ അവർ ചോദിക്കാണ് നമ്മുടെ അല്ലേ അനസൂയ മേനോൻ പിന്നെ ചോദിച്ചു അല്ലെ അപ്പൊ മൂവീസിലോ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയിലോ അല്ലേ അപ്പൊ വരാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അവരെന്ത് പറയാനേ അല്ല ആയിഷ പറയാണ് യെസ് അല്ലെ ദാറ്റ് ഈസ് റിയലി ഫൈൻ ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ അല്ലെ മൂവീസ് നോക്കാം അല്ലെ നാടകത്തിൽ അഭിനയിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല പിന്നെ ടി വി സീരിയലിൽ അഭിനയിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്ത് പറയാണ് ദാറ്റ് വുഡ് ബി ആൻ എംഫാറ്റിക് നൗ അല്ലെ സോ അതെന്തായിരിക്കും ദാറ്റ് വിൽ ബി എ വെരി സ്ട്രോങ് അല്ലെ നൗ ഒരിക്കലും ഇല്ല ടി വി സീരിയലിലോട്ട് ഒരിക്കലും വരില്ല അല്ലെ നമ്മുടെ കണ്ടും മതിയല്ലേ ടി വി സീരിയലിന്റെ അവസ്ഥ നമുക്കറിയാം അല്ലെ വി നോ അല്ലെ ദ കൈൻഡ് ഓഫ് ആക്ടിങ് അല്ലെ റിയലി ഹാപ്പൻ സോ മച്ച് ഓഫ് അല്ലെ ഡ്രാമ അല്ലെ ഡ്രാമ പോലും തോറ്റുപോകുന്ന ആക്ടിങ് ആണ് അല്ലെ ഒരു ടി വി സീരിയൽ സോ ഷീ സെസ് അല്ലെ നെവർ ടു appear she has never a plan to come to act out in any serial അഭിനയിക്കാനേ താല്പര്യമില്ല there would be an emphatic പറഞ്ഞാൽ അല്ല വിമന്റ് ഒരു വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അല്ലെ നോ ആയിരിക്കും ഏതിന് പറയാം സീരിയലിനോട് എല്ലാവരും പറയാം എനിക്ക് അതിൽ താല്പര്യമില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് അല്ലെ ഉറച്ച മറുപടിയാണ് അല്ലെ ഉറച്ച വളരെ വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുകളല്ലേ ഉള്ള ഒരു സ്ത്രീയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വ്യക്തമായ മറുപടി അല്ലേ എല്ലാത്തിനും ഉണ്ട് എന്നാണ് താങ്കൾ slinging her cloth bag over her shoulder അല്ല സോ അവരെ എന്തും അല്ലെ അതും പറഞ്ഞിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യാണ് സീരിയലിലോട്ട് ഒരിക്കലും ഇല്ല അല്ലെ അവർക്ക് പോവാൻ തിടുക്കമാണ് അല്ലെ സോ അവരെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു വേദിയിൽ നിന്നും അല്ലെ പിന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ വേദികളിലേക്ക് അല്ലെ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് സോ ഷീ സെസ് സ്ലിംഗിങ് ഹർ ക്ലോത്ത് ബാഗ് ഓവർ ഹർ ഷോൾഡർ സോ അവരുടെ അല്ലെ ആ ഒരു ക്ലോത്ത് ബാഗ് അല്ലെ തുണി സഞ്ചി എവിടെ തൂക്കിക്കൊണ്ട് സ്ലിംഗിങ് പറഞ്ഞാൽ ഹാങ്ങിങ് അല്ലെ തൂക്കിക്കൊണ്ട് സോ അവരുടെ തുണി സഞ്ചി അല്ലെ തോളിലോട്ട് എടുത്ത് അല്ലെ തൂക്കിക്കൊണ്ട് എവിടേക്ക് ബസ് പിടിക്കാൻ പോവാണ് ടു ക്യാച്ച് ദ ബസ് ബാക്ക് ടു നിലമ്പൂർ അല്ലെ സോ ആ ഒരു കൊച്ചിയിലെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് അല്ലെ എവിടേക്ക് പോവാ തന്റെ അല്ലെ ആ ഒരു ജന്മനാട്ടിലേക്ക് അല്ലെ പോവാൻ ആയിട്ട് ബസ് പിടിക്കാനായിട്ട് അല്ലെ കാത്തു നിൽക്കാൻ ആരെ നമ്മുടെ ആയിഷ അല്ലെ മലപ്പുറത്തേക്ക് ബസ് പിടിക്കാൻ നിൽക്കാണ് കൊച്ചിയിൽ She says, slinging her cloth bag over her shoulder to catch the bus back to Nilambu. And next നോക്ക് എന്താ പറയുന്നത് in the tinsel town അല്ല in the tinsel town tinsel പറഞ്ഞാൽ ഗ്ലിറ്റർ അല്ല തിളങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് സോ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടിൻസൽ ടൗൺ പറഞ്ഞാല് ഗ്ലാമറസ് വേൾഡ് ഓഫ് ദി ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രി അല്ലെ ആ ഒരു സിനിമയുടെ അല്ല ആ ഒരു മാദക ലോകത്തിൽ അവരുടെ ജീവിതം അവിടെ അല്ലെ സിനിമയിലും അവർ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഇനി അതിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് ഇൻ ദി ടിൻസൽ ടൗൺ പറഞ്ഞാൽ ഗ്ലാമറസ് വേൾഡ് ഓഫ് ദി ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രി അല്ലെ ആ ഒരു ഗ്ലിറ്ററിംഗ് വേൾഡ് ഓഫ് ദി ഫിലിം എന്നുള്ളതാണ് മൂവീസ് Films presented themselves too. Aisha acted in Elephant Queen, the Azad Helen starred in Hindi, which was released in 1962. I don't remember much except that I had to wear pants and a coat. I was quite excited. She chuckles. She has acted in about 30 movies, including Kantam Vachakottu, Kutti Kupayam, Olabum Teeravum, and a more recent Paleri Manikyam, കയ്യൊപ്പ് ദൈവനാമത്തിൽ വിലാപങ്ങൾക്കപ്പുറം അല്ലെ ഇതൊക്കെയാണ് അവരുടെ മൂവീസ് സോ എന്താ പറയുന്നത് ഫിലിംസ് പ്രസന്റഡ് ദംസെൽഫ് ടു സോ ഫിലിംസ് അല്ലെ എന്ത് ചെയ്തു അവരെ അല്ലെ സിനിമയും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റിയലി ഹാസ് അല്ലെ യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ഹർ ആക്ടിംഗ് ടാലന്റ് അല്ലെ സിനിമയിലും അവർ ഒരുപാട് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിഷ ആക്ടഡ് ഇൻ എലിഫന്റ് ക്വീൻ ദ ആസാദ് ഹെലൻ സ്റ്റാറർ ഇൻ ഹിന്ദി which was released in 1962 സോ ഹിന്ദിയിലല്ലേ എന്താണ് എലിഫന്റ് ക്വീൻ എന്ന് പറയുന്ന ലൈക്ക് ആ ഒരു മൂവിയിൽ അഭിനയിച്ചു ആരായിരുന്നു അതിലെ ആക്ട്രസ് ആസാദിന്റെ ഹെലൻ അല്ലെ ആസാദ് ഹെലൻ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെ ഫേമസ് ഹിന്ദി ആക്ടേഴ്സ് അല്ലെ അഭിനയിച്ച മൂവി ആയിരുന്നു 1962 പുറത്തു വന്നു റിലീസ്ഡ് ഇൻ 1962 സോ അവരല്ലേ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഓർത്തെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയാനുണ്ട് ഐ ഡോണ്ട് റിമെമ്പർ മച്ച് അല്ലെ സോ ഐ ഡോണ്ട് റിയലി അല്ലെ റിമെമ്പർ ദാറ്റ് മച്ച് അബൌട്ട് ദർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് ആക്ടിങ് ഔട്ട് ഇൻ ദ മൂവി എലിഫന്റ് ക്വീൻ അല്ലെ എന്ത് മാത്രമേ ഓർമ്മയുള്ളൂ എക്സെപ്റ്റ് അല്ലെ ഇതൊഴിച്ച് അല്ലെ എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും ഓർമ്മയില്ല എന്നാ പറയുന്നത് എന്തൊഴിച്ച് ഐ ഹാഡ് ടു വെയർ പാൻസ് ആൻഡ് എ കോട്ട് എനിക്കല്ലേ ആ ഒരു മൂവിയിൽ അഭിനയിക്കാൻ പാൻറ്റും അല്ലെ കോട്ടും ഇടേണ്ടി ഇരുന്നു അല്ലെ അത് മാത്രമേ എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ളൂ പാൻറ്റും കോട്ടും ഇട്ട് അതിൽ അഭിനയിച്ചതേ ഓർമ്മയില്ല അല്ലെ വേറെ ഒരു അതിലുള്ള അല്ലെ
ഒന്നും ഓർമ്മയില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. ചെറുപ്പത്തിലാണ് അല്ലെ, അധികം പ്രായമൊന്നും ഉള്ള ടൈമിലല്ല അല്ലെ. സോ എന്താണ്, ഒരു പർദ്ദ അല്ലെ, ഒരു പർദ്ദയിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന അല്ലെ, ഒരു പർദ്ദയിട്ട് സമൂഹത്തിൽ അല്ലെ വരുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് അല്ലെ, പാന്റും കോട്ടൊക്കെ ഇട്ട് അഭിനയിച്ചത്. സോ ഐ വാസ് ക്വൈറ്റ് എക്സൈറ്റഡ്. സോ അവർ പറയാനെന്ത്, ഞാനല്ലേ വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു അല്ലെ, വളരെ ആകാംക്ഷപരിധിയായിരുന്നു അല്ലെ, മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയിരുന്നു. ഷീ ചക്കിൾസ്. സോ അത് പറഞ്ഞ അവരെന്ത് ചെയ്യാണ്, ചക്കിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗിഗിൾസ് അല്ലെ, കുലുങ്ങിച്ചിരിക്കുക എന്ന് പറയില്ലേ. സോ ഷീ ചക്കിൾസ് അല്ലെ, ഇങ്ങനെ കുലുങ്ങിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവരല്ലേ, അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചിരിക്കുകയാണ്. ഷീ ഹാസ് ആക്ടഡ് ഇൻ അബൌട്ട് 30 movies. സോ അവരല്ലേ ഇതുവരെ 30ഓളം അല്ലെ സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിന്റെ മേലെ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇൻക്ലൂഡിങ് കണ്ടം വെച്ച കോട്ട അല്ലെ, കുട്ടിക്കുപ്പായം, ഓലവും തീരവും, ദ മോർ റീസെന്റ് അല്ലെ. സോ ഇങ്ങനെ പഴയ സിനിമകൾ അല്ലെ, ഇതൊക്കെ പഴയതാണ്. പിന്നെ അല്ലെ മോർ റീസെന്റ് കുറെ പുതിയ സിനിമകളിലും അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ്, പാലേരി മാണിക്യം അല്ലെ, കയ്യൊപ്പ്, ദൈവനാമത്തിൽ, വിലാപങ്ങൾക്കപ്പുറം അല്ലെ, ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ മൂവീസ്. സോ ഇതാണ് എന്ത് അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലെ ഇൻ ദി ടിൻസൽ ടൗൺ, ഇൻ ദി ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രി. സോ നെക്സ്റ്റ് എന്താ പറയുന്നത് നോക്കാം, ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ. In love with the theatre. So in love with the theatre. She had always been in love with the theatre rather than with any man എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെ. സോ എന്താണ് അവരുടെ ലവ് അല്ലെ, പ്രണയം ആരോടായിരുന്നു, അഭിനയത്തോടായിരുന്നു അല്ലെ, എസ്പെഷ്യലി തിയേറ്റർ ആയിരുന്നു. ബട്ട് ഇപ്പൊ അല്ലെ അഭിനയത്തോടായിരുന്നു ആണ് അല്ലെ. സോ അല്ലാതെ എന്തല്ല, ഒരു പുരുഷനോടല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ഇനി ആ ഒരു കഥയാണ് അവരെ പറയാൻ പോകുന്നത്, നോക്കാം അല്ല, ആ ഒരു ജീവിതത്തിലല്ലേ മാരേജിനെ പറ്റി ഉള്ള ഒരു കഥ. Aisha nurtured an inner strength that a few women during the time possessed. At 13, she was forced into marrying a 47-year-old man. I don't clearly remember what happened. I was too young and unwilling to marry someone who was uncouth and did not even wear a shirt. He took a large stick and threatened to beat me. The marriage lasted 5 days. On the 5th day, I asked him to get out. She says, she mothered a child at the age of 14 and never married again. There was no time for love, no time to think. I was consumed by theatre. So എന്താ പറയുന്നത്, Aisha nurtured an inner strength that a few women during that time possessed. സോ അല്ല, ആയിഷ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഒരുപാട് ടഫ് ടൈം അല്ലെ കടന്നു വന്ന സ്ത്രീയാണ്. സോ മറ്റുള്ള സ്ത്രീകളെ അപേക്ഷിച്ചല്ലേ എന്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ ഉള്ളില്, ഷീ റിയലി അല്ലെ ഫോസ്റ്റേഡ്, നൂച്ചർ പറഞ്ഞാൽ ഫോസ്റ്റേഡ് എന്നാണ് അല്ലെ, ഡെവലപ്ഡ്, പോറ്റി വളർത്തുക എന്നെല്ലാം പറയില്ലേ നമ്മളെ, അവരുടെ ഉള്ളിലല്ലേ അവര് കൊണ്ട് വളർത്തി എന്ത് ഒരു തരം മനോധൈര്യം അല്ല, മറ്റുള്ള സ്ത്രീകൾക്കില്ലാത്ത ഒരു ഇന്റേണൽ അല്ലെ സ്ട്രെങ്ത്, ഒരു ഇന്നർ സ്ട്രെങ്ത്. അതെയല്ലേ ദാറ്റ് എ ഫ്യൂ വിമൻ ഡ്യൂറിങ് ദ ടൈം പൊസസ്ഡ്. ആ കാലത്തെ അല്ലെ വളരെ കുറച്ച് സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന അല്ലെ ആ ഒരു സ്ട്രെങ്ത് അല്ലെ, അത് ആരിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, ആയിഷയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. At 13, she was forced into marrying a 47-year-old man. So 13 വയസ്സിലാണ് അല്ലെ അവരെന്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അല്ലെ, ശൈശവ വിവാഹമാണ് അല്ലെ, ആ ഒരു ചെറിയ അല്ല പ്രായത്തിൽ തന്നെയുള്ള വിവാഹം. At 13 വയസ്സിലല്ലേ she was forced into marrying a 47-year-old man. അതും ഒരു അല്ലെ 47 വയസ്സിലൊരു വയസ്സായ അല്ലെ ഒരു മെയിൽ അല്ലെ ഒരു പേഴ്സണെയാണ് അവരെ അല്ലെ മാരി ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിക്കപ്പെടുന്നത് അല്ലെ. ഫോഴ്സ്ഡ് ഇൻ ടു മാരിങ് ആണ് അല്ലെ, നിർബന്ധിക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഐ ഡോണ്ട് ക്ലിയർലി റിമെമ്പർ വാട്ട് ഹാപ്പൻ അല്ലെ, എനിക്ക് എന്താണ് അത് അല്ലെ സംഭവിച്ചതെന്നൊന്നും ഓർമ്മയില്ല അല്ലെ, കുട്ടിയായിരുന്നു അല്ലെ, ഷി വാസ് റിയലി എ ചൈൽഡ് അല്ലെ, ആ ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അല്ലെ ഷി ഡോണ്ട് റിയലി റിമെമ്പർ വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ്. So I was too young and unwilling to marry someone who was uncouth and I did not even wear a shirt. So I was too young. ഞാൻ എന്തായിരുന്നു, വളരെ ചെറുപ്പമായിരുന്നു അല്ലെ, പിന്നെ എന്താണ് unwilling to marry someone അല്ലെ, എനിക്ക് ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എങ്ങനെയുള്ള ഒരാളെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ. someone who was uncouth. Uncouth means uncivilized അല്ലെ, കൾച്ചർ ഇല്ലാത്ത അല്ലെ, ഒരു അൺസിവിലൈസ്ഡ് ആയിട്ടില്ല അല്ലെ, ഒരു പ്രാകൃതനെ പോലെ. അതും എങ്ങനെ നടന്നിരുന്ന, നോട്ട് ഈവൻ വെയർ എ ഷർട്ട് അല്ലെ, ഒരു ഷർട്ട് പോലും അല്ലെ ധരിക്കാതെ എപ്പോഴും അല്ലെ ഷർട്ട് ഇല്ലാണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു അല്ലെ മധ്യവയസ്കൻ, ഒരു വയസ്സായ അല്ലെ ഒരു പുരുഷനെയാണ് എന്ത്
ചെയ്യേണ്ടി വന്നത്, മാരി ചെയ്യാനല്ലേ നിർബന്ധിതയാക്കപ്പെട്ടത്. ബട്ട് അല്ല എന്താണ്, ഐ വാസ് റിയലി അൺവില്ലിങ്, അല്ല എനിക്ക് യാതൊരു താല്പര്യവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മാരി ചെയ്യാൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. എസ്പെഷ്യലി ബിക്കോസ് അല്ലെ ഹി വാസ് ഓൾഡ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഹി വാസ് അൺകൗത്ത്, അല്ലെ അൺസിവിലൈസ്ഡ്, ഒരു അല്ലെ എന്താ പറയാ അപരിഷ്കൃതനായ അല്ലെ ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു. ഹി ടുക്ക് എ ലാർജ് സ്റ്റിക്ക് ആൻഡ് ത്രെറ്റൻ ടു ബീറ്റ് മീ, അല്ലെ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു ആ ഒരു സമയം, അല്ലെ കുട്ടിയായ എന്നെ വലിയ അല്ലെ വടിയെടുത്ത് അടിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് അല്ലെ എന്നെ പേടിപ്പിക്കുമായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ അല്ലെ ലാർജ് സ്റ്റിക്ക് ആൻഡ് ത്രെറ്റൻ ടു ബീറ്റ് മീ, അല്ലെ ബീറ്റ് പറഞ്ഞ അടിക്കുക. The marriage lasted 5 days. So that marriage, the fate of the marriage lasted only 5 days. So 5 ദിവസം മാത്രമല്ല ആ ഒരു കല്യാണം നീണ്ടു നിന്നു അല്ലെ. So after that she got released from the treatment, bad treatment of that person. എങ്ങനെയാണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് നോക്ക്, എങ്ങനെയാണല്ലേ അവർക്ക് മോചനം കിട്ടിയ അവസാനം. The marriage lasted 5 days. On the 5th day I asked him to get out. So 5ാമത്തെ ദിവസം അവരെന്ത് പറഞ്ഞു, കടന്നു പോകല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് അയാളെ അല്ലേ പുറത്താക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ഷീ ജസ്റ്റ് got him out of her life എന്നുള്ളതാണ്. സോ 5ാം ദിവസം അല്ലെ. ബട്ട് എന്താണ്, ഷീ mothered a child at the age of 14. പക്ഷെ അല്ല ആ ഒരു മാരേജിൽ നിന്നും അല്ലെ 5 ദിവസത്തെ ആ ഒരു ദാമ്പത്യം അല്ലെ അതിൽ നിന്നും കിട്ടിയ അല്ലെ ഒരു മകൻ അല്ലെ. സോ 14 വയസ്സിൽ അല്ലെ 14 വയസ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് അല്ലെ ഒരു കുട്ടിക്ക് ജന്മം നൽകാൻ അല്ലെ. ഷീ ഗിവ്സ് ബർത്ത് ടു എ child, the mother a child at the age of 14 and never married again. So after that അല്ലെ, because of her bad experience അല്ലെ at the age of 13 she chose not to marry again അല്ലെ, again to repeat the same drama. So ജീവിതത്തിൽ അല്ലെ അങ്ങനെയുള്ള അഭിനയം വേണ്ട അല്ലെ, ഇതും എന്ത് മതി, സ്റ്റേജിൽ മാത്രം മതി അല്ലെ അതിന്റെ അഭിനയം. So she was always in love with acting എന്നുള്ളതാണ്, rather than അല്ലെ in love with any man. അതുകൊണ്ടാണല്ലേ എന്ത് ചെയ്തത്, പിന്നെ ഒരു മാരേജ് വേണ്ട എന്ന് അവരല്ലേ വെച്ചത്. And never married again. പിന്നെ ഒരിക്കലും അവർ കല്യാണം കഴിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല. There was not time for love അല്ലെ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടായിരുന്നില്ല അവർ പറയാനല്ലേ അല്ലെ, എക്സാക്ട്ലി there was not time for love അല്ലെ, അതിനൊന്നും എനിക്ക് സമയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലെ. ബിക്കോസ് her mind was fully അല്ലെ occupied with the thought of acting അല്ലെ. ആക്ടിങ് എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത മാത്രമേ ആരുടെ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, ആയിഷയുടെ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ്, she never wanted to അല്ലെ marry someone, and or we can say അല്ലെ she never had അല്ലെ time to spare for ലവ് അല്ലെ, പ്രണയം എന്നുള്ളതിനേക്ക് അല്ലെ ഒരു സമയമൊന്നും അവർക്ക് കിട്ടിയില്ല. നോ ടൈം ടു തിങ്ക് അല്ലെ, എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനെപ്പറ്റി ആലോചിക്കാനുള്ള സമയം പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഐ വാസ് കൺസ്യൂമഡ് ബൈ തിയേറ്റർ അല്ലെ. സോ എന്ത് ചെയ്യുക, നാടകവേദിയിൽ നിന്നും അടുത്ത നാടകവേദിയിലേക്ക് അല്ലെ, ഇങ്ങനെ ജീവിതത്തിന്റെ അല്ലെ ആ ഒരു കറേജിയസ് ആക്ട് അല്ലെ അത് അഭിനയിച്ച് തീർക്കാനുള്ള അല്ലെ തിടുക്കത്തിലായിരുന്നു ഞാൻ അല്ലെ. ഐ ഹാഡ് നോ ടൈം ടു അല്ലെ ജസ്റ്റ് സെറ്റിൽ മൈസെൽഫ് ടു എനി thing, especially love and marriage or a family. So she just abandoned all the pleasures of her family life because she was really consumed by the thought of acting in theater. So this is the life of Nilabur Aisha, and we will wind up our lecture for today, and I will meet again in the next class with a new chapter.